اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے سنتریوں کا کماندار رات کے وقت کیمپ کے گشت پر نکلا اور سنتریوں کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ یہ سنتریوں کی تبدیلی کا وقت تھا۔ کماندار اس لیے زیادہ چوکس تھا کہ سلطان ایوبی 3 سالاروں کے ساتھ کیمپ میں موجود تھا۔ سلطان ڈسپلن کا بڑا ہی سخت تھا۔ ہر کسی کو ہر لمحہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ سلطان رات کو اٹھ کر گشت پر آ جائے گا۔ کماندار نے دیکھا کہ ٹیلے پر کوئی لڑکی کھڑی ہے۔ اسی شام کمانداروں کو خبردار کیا گیا تھا کہ صلیبیوں نے جاسوسی اور تخریب کاری کے لیے لڑکیوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ لڑکیاں صحرائی خانہ بدوشوں کے بہروپ میں بھی ہو سکتی ہیں اور ایسی غریب لڑکیوں کے بھیس میں بھی جو فوجی کیمپوں میں کھانے کی بھیک مانگنے آتی ہیں، اور یہ لڑکیاں اپنے آپ کو مغویہ اور مظلوم ظاہر کر کے پناہ بھی مانگ سکتی ہیں۔ کمانداروں کو بتایا گیا تھا کہ آج 7 لڑکیاں سلطان کی پناہ میں آئی ہیں، جنہیں بظاہر رحم کر کے مگر انہیں مشتبہ سمجھ کر پناہ میں لیا گیا ہے۔ اس کماندار نے یہ احکام سن کر اپنے ایک ساتھی سے کہا تھا، خدا کرے ایسی کوئی لڑکی مجھ سے پناہ مانگے، اور وہ دونوں ہنس پڑے تھے۔ اب آدھی رات کے وقت جب سارا کیمپ سو رہا تھا، اسے ٹیلے پر ایک لڑکی کا ہیولہ نظر آ رہا تھا۔ پہلے تو وہ ڈرا کہ یہ چڑیل یا جن ہو سکتا ہے۔ اس نے نئے سنتری کو لڑکیوں کے خیمے پر کھڑا کر کے اسے بتایا تھا کہ اندر 7 لڑکیاں ہیں۔ اس نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو دیے کی پیلی روشنی میں اسے 7 بستر نظر آئے تھے۔ ہر لڑکی نے منہ بھی کمبلوں میں ڈھانپ رکھا تھا۔ سردی زیادہ تھی۔ اس نے اندر جا کر یہ نہیں دیکھا تھا کہ 7 بستر خالی ہیں اور اس پر کمبل اس طرح رکھے گئے ہیں جیسے ان کے نیچے لڑکی سوئی ہوئی ہو۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ 7ویں لڑکی ٹیلے پر اس کے سامنے کھڑی ہے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا کہ اسے آواز دے یا اس تک خود جائے، یا اگر وہ جن چڑیل ہے تو اس کے غائب ہونے کا انتظار کرے۔ تھوڑی سی دیر کے انتظار کے بعد بھی لڑکی غائب نہ ہوئی، بلکہ وہ 2-3 قدم آگے چلی اور پھر پیچھے کو چل پڑی اور پھر رک گئی۔ کماندار، جس کا نام فخر المصری تھا، آہستہ آہستہ ٹیلے تک گیا اور کہا، کون ہو تم؟ نیچے آؤ۔ لڑکی نے ہرن کی طرح چوکڑی بھری اور ٹیلے کی دوسری طرف اتر گئی۔ فخر کو یقین آ گیا کہ کوئی انسان ہے، جن چڑیل نہیں۔ وہ تنومند مرد تھا۔ ٹیلا اونچا نہیں تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ٹیلے پر چڑھ گیا۔ ادھر بھی اندھیرا تھا۔ رات کی خاموشی میں اسے لڑکی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ ٹیلے سے دوڑتا اترا اور لڑکی کے پیچھے گیا۔ لڑکی اور تیز دوڑ پڑی۔ فاصلہ بہت تھا، لیکن فخر مرد تھا، فوجی تھا، چیتے کی رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ ٹیلے کے پیچھے اونچی نیچی زمین، خشک جھاڑیاں اور کہیں کہیں کوئی درخت تھا۔ بہت سا دوڑ کر فخر المصری نے محسوس کیا کہ اس کے آگے تو کوئی بھی نہیں۔ اس نے رک کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسے اپنے پیچھے اور بہت سا بائیں کو لڑکی کے قدموں کی آہٹ سنائی تھی۔ وہ تربیت یافتہ لڑکی تھی۔ جہاں اسے حسن اور شباب کے استعمال کی تربیت دی گئی تھی، وہاں اسے فوجی ٹریننگ بھی دی گئی اور خنجر زنی کے داؤ پیچ بھی سکھائے گئے تھے۔ وہ ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گئی تھی۔ فخر آگے گیا تو وہ دوسری طرف دوڑ پڑی۔ یہ تعاقب آنکھ مچولی کی مانند تھا۔ فخر کو اندھیرا پریشان کر رہا تھا۔ موبی کے قدم خاموش ہو جاتے تو وہ رک جاتا، قدموں کی آواز سنائی دیتی تو وہ دوڑ پڑتا۔ غصے سے وہ باولا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے یہ جان لیا کہ یہ کوئی جوان لڑکی ہے۔ اگر بڑی عمر کی ہوتی تو اتنی تیز اور اتنا زیادہ نہ بھاگ سکتی۔ تعاقب میں فخر 2 میل فاصلہ طے کر گیا۔ موبی نے جھاڑیوں اور اونچی نیچی زمین سے بہت فائدہ اٹھایا۔ اس کے مرد ساتھیوں کا ڈیرا قریب آ گیا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی وہاں تک جا پہنچی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو آوازیں دی۔ وہ گھبرا کر جاگے اور خیمے سے باہر آئے۔ ایک نے مشل جلا لی۔ یہ ڈنڈے کے سرے پر لپٹے ہوئے کپڑے تھے۔ ان کی آگ کی روشنی بہت زیادہ تھی۔ فخر نے تلوار سونت لی اور ہانپتا کانپتا ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ یہ 5 آدمی لباس سے سفری تاجر نظر آتے ہیں اور مسلمان لگتے ہیں۔ لڑکی ان میں سے ایک کی ٹانگوں کو دونوں بازوؤں میں مضبوطی سے پکڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ مشل کے ناچتے شعلے میں اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور خوف نظر آ رہا تھا۔ اس کا سینہ ابھر اور بیٹھ رہا تھا۔ اس کی سانسیں بری طرح اکھڑی ہوئی تھیں۔ فخر المصری نے حکم کے لہجے میں کہا، یہ لڑکی میرے حوالے کر دو۔ ایک آدمی نے التجا کے لہجے میں جواب دیا، یہ ایک نہیں، ہم نے تو 7 لڑکیاں آپ کے سلطان کے حوالے کی ہیں، آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ موبی نے اس کی ٹانگوں کو اور مضبوطی سے پکڑتے ہوئے روتے ہوئے اور خوفزدہ لہجے میں کہا، نہیں، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ یہ لوگ عیسائیوں سے زیادہ وحشی ہیں۔ ان کا سلطان انسان نہیں، سانڈ ہے، درندہ ہے۔ اس نے میری ہڈیاں بھی توڑ دی ہیں۔ میں اس سے بھاگ کر آئی ہوں۔ فخر نے حیران سا ہو کر پوچھا، کون سلطان؟ موبی نے جواب دیا، وہی
जिसे तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हो। वो अब मिस्र की अरबी बोल रही थी। फखर ने कहा, ये लड़की झूठ बोल रही है। फिर पूछा, ये है कौन और तुम्हारी क्या लगती है? एक आदमी ने फखर से कहा, अंदर आ जाओ दोस्त, बाहर सर्दी है, तलवार न्याम में डाल लो। हम ताजिर हैं, हमसे आपको क्या खतरा? आओ और इस लड़की की बिपता सुन लो। उसने आह भरकर कहा, मैं आपके सुल्तान को मर्द मोमिन समझता था, मगर एक खूबसूरत लड़की को देखकर वो ईमान से हाथ धो बैठा। वो बाकी 6 लड़कियों का भी यही हशर कर रहा होगा। मोबी ने कहा, उनका ये हशर दूसरे सालारों ने किया है। शाम को उन बेचारियों को अपने खेमे में ले गए थे और उन्हें बेसुध करके खेमे में डाल दिया। वो खेमे में बेहोश पड़ी हैं। फखरुल मिस्री तलवार न्याम में डालकर उनके साथ खेमे में चला गया। अंदर जाकर बैठे तो एक आदमी ने आग जलाकर कहवे के लिए पानी रखा और उसमें जाने क्या कुछ डालता रहा। दूसरे आदमी ने फखर से पूछा कि उसका रुतबा क्या है। उसने बताया कि वो कमानदार और ओहदेदार है। उन्होंने उसके साथ बहुत सी बातें की जिनसे उन्होंने अंदाजा कर लिया कि ये शख्स आम किस्म का सिपाही नहीं और जिम्मेदार फर्द है, ज़हीन और दलेर भी है। उन लोगों में से एक ने, जो क्रिस्टोफर था, फखर को 7 लड़कियों की बिल्कुल वही कहानी सुनाई जो उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी को सुनाई थी। उन्होंने फखर को ये भी बताया कि सुल्तान अय्यूबी ने उनके मुताल्लिक क्या कहा था। उन लड़कियों ने सुल्तान को ये पेशकश भी की थी कि वो अपने घरों को तो वापस नहीं जा सकती और ईसाइयों के पास भी नहीं जाना चाहती, इसलिए वो मुसलमान होने को तैयार हैं, बशर्ते कि कोई अच्छे रुतबों वाले अस्करी उनके साथ शादी कर लें। हमने सुना था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी किरदार के लिहाज से पत्थर है। हम हर रोज सफर पर रहने वाले ताजिर हैं, इन्हें कहाँ साथ लिए फिरते रहेंगे। इन्हें सुल्तान के हवाले कर दिया, मगर सुल्तान ने इस लड़की के साथ जो सलूक किया वो इसकी ज़बानी सुन लो। फखरुल मिस्री ने लड़की की तरफ देखा तो लड़की ने कहा, हम बहुत खुश थीं कि खुदा ने हमें एक फरिश्ते की पनाह दी है। सूरज गुरूब होने के बाद सुल्तान का एक मुहाफिज आया और मुझे कहा कि सुल्तान बुला रहा है। मैं बाकी 6 लड़कियों की निस्बत जरा ज्यादा खूबसूरत हूँ। मुझे तवक्को नहीं थी कि तुम्हारा अय्यूबी मुझे बुरी नीयत से बुला रहा है। मैं चली गई। सुल्तान अय्यूबी ने शराब की सुराही खोली, एक प्याला अपने आगे रखा और एक मुझे दिया। मैं ईसाई हूँ, शराब 100 बार पी है। बहरी जहाज में ईसाई कमानदारों ने मेरे जिस्म को खिलौना बनाए रखा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी भी मेरे जिस्म के साथ खेलना चाहता था। शराब और मर्द मेरे लिए कोई नई चीज नहीं थी, लेकिन अय्यूबी को मैं फरिश्ता समझती थी। मैं उसके जिस्म को अपने नापाक जिस्म से दूर रखना चाहती थी, मगर वो उन ईसाइयों से बदतर निकला जो मुझे बहरी जहाज में लाए थे। और जब उनका जहाज डूबने लगा तो उन्होंने हमें एक कश्ती में डालकर समंदर में उतार दिया। उनमें से किसी ने हमारा साथ न दिया। हमारे जिस्म निचोड़े हुए और हड्डियां चटकी हुई थी। खुदा ने हमें बचा लिया और इस आदमी की पनाह में फेंक दिया जो फरिश्ते के रूप में दरिंदा है। मुझे सुल्तान ने ही बताया था कि मेरे साथ की बाकी 6 लड़कियां उसके सालारों के खेमों में हैं। मैंने सुल्तान के पांव पकड़कर कहा कि मेरे साथ शादी कर ले। उसने कहा कि अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो शादी के बगैर तुम्हें अपने हरम में रख लूंगा। उसने मेरे साथ वैश्यों का बर्ताव किया। शराब में बदमस्त था। उसने मुझे अपने साथ लेटा लिया। जो ही उसकी आंख लगी मैं वहां से भाग आई। अगर मेरी बात का एतबार न आए तो उसके मुहाफिजों से पूछ लो। इस दौरान एक आदमी ने फखर को कहवा पिलाया। जरा सी देर बाद फखर का मिजाज बदलने लगा। उसने नफरत से कहका लगाया और कहा, हमें हुक्म देते हैं कि औरत और शराब से दूर रहो और खुद शराब पीकर रातें औरतों के साथ गुजारते हैं। फखर महसूस ही न कर सका कि लड़की की कहानी महज बेबुनियाद है और ना ही वो ये महसूस कर सका कि उसका मिजाज क्यों बदल गया है। उसे हशीश पिला दी गई थी। उस पर ऐसा नशा तारी हो चुका था जिसे वो नशा नहीं समझता था। वो अब अपने तसव्वुरों में बादशाह बन चुका था। लड़की के चेहरे पर मशल के शोले की रोशनी नाच रही थी। उसके बिखरे हुए स्याही माइल भूरे बाल चमक रहे थे। वो फखर को पहले से ज्यादा हसीन नजर आने लगी। उसने बेताब होकर कहा, तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें पनाह में लेता हूँ। लड़की डर कर पीछे हट गई, बोली, नहीं, तुम भी मेरे साथ अपने सुल्तान जैसा सलूक करोगे। तुम मुझे अपने खेमे में ले जाओगे और मैं एक बार फिर तुम्हारे सुल्तान के कब्जे में आ जाऊंगी। एक ताजिर ने कहा, हम तो अब दूसरी 6 लड़कियों को भी बचाने की सोच रहे हैं। हम उनकी इज्जत बचाना चाहते थे मगर हमसे भूल हुई। फखरुल मिस्री की निगाहें लड़की पर जमी हुई थीं। उसने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। खेमे में खामोशी तारी हो गई जिसे क्रिस्टोफर ने तोड़ा। उसने कहा, तुम अरब से आए हो या मिस्री हो? फखर ने कहा, मिस्री। मैं 2 जंगें लड़ चुका हूँ, इसीलिए मुझे ये ओहदा दिया गया है। क्रिस्टोफर ने पूछा, सूडानी फौज कहाँ है जिसका सालार नाजी है? फखर ने जवाब दिया, उस फौज का एक सिपाही भी हमारे साथ नहीं आया।
क्रिस्टोफर ने कहा, जानते हो ऐसा क्यों हुआ है? सूडानियों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की अमारत और कमान को तस्लीम नहीं किया। वो फौज अपने आप को आजाद समझती है। नाजी ने सुल्तान अय्यूबी को बता दिया था कि वो मिस्र से चले जाएं क्योंकि वो गैर मुल्की हैं। इसलिए अय्यूबी ने मिस्रियों की फौज बनाई और लड़ाने के लिए यहाँ ले आया। उसने तुम लोगों को शराफत और नेकी का झांसा दिया और खुद ऐश कर रहा है। क्या तुम्हें माले गनीमत मिला है? अगर तुम्हें मिला भी तो सोने चांदी के 2-2 टुकड़े मिल जाएंगे। सलीबियों के जहाजों से बेशबहा खजाना सुल्तान अय्यूबी के हाथ आया है। वो सब रात के अंधेरे में सैकड़ों ऊंटों पर लाद कर काहिरा रवाना कर दिया गया है, जहां से दमिश्क और बगदाद चला जाएगा। सूडानी लश्कर को सुल्तान निहत्ता करके गुलामों में बदल देना चाहता है। फिर अरब से फौज आएगी और तुम मिस्री भी गुलाम हो जाओगे। उस ईसाई की हर एक बात फखरुल मिस्री के दिल में उतरती जा रही थी। असर बातों का नहीं बल्कि मोबी के हुस्न और हशीश का था। ईसाइयों ने ये हरबा हसन बिन सबाह के हशीशीन से सीखा था। मोबी को बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि एक मिस्री उसके ताक़ुब में उसके दाम में आ जाएगा। उन्हें मालूम हो गया कि फखर मिस्र की जबान के सिवा और कोई जबान नहीं जानता। मोबी ने अपने 5 साथियों को सुनाना शुरू कर दिया कि रॉबिन जख्मी होने का बहाना करके जख्मियों के खेमे में पड़ा है और उसने कहा है कि नाजी से मिलकर मालूम करो कि उसने बगावत क्यों नहीं की या उसने अकब से सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला क्यों नहीं किया, और ये भी मालूम करो कि उसने हमें धोखा तो नहीं दिया। वो बातें कर रही थी तो फखर ने पूछा, ये क्या कह रही है? एक ने जवाब दिया, ये कह रही है अगर ये शख्स यानी तुम सलाहुद्दीन की फौज में न होते तो ये तुमसे शादी कर लेती। ये मुसलमान होने को भी तैयार है, लेकिन कहती है कि इसे अब मुसलमानों पर भरोसा नहीं रहा। फखर ने बेताबी से लपक कर लड़की को बाजुओं से पकड़ा और अपनी तरफ घसीट कर कहा, अगर मैं बादशाह होता तो खुदा की कसम तुम्हारी खातिर तख्त और ताज कुर्बान कर देता। अगर शर्त यही है कि मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की दी हुई तलवार फेंक दूं तो ये लो। उसने कमरबंद से तलवार खोली और न्याम समेत लड़की के कदमों में रख दी। फिर कहा, मैं अब से अय्यूबी का सिपाही और कमानदार नहीं। लड़की ने कहा, मगर एक शर्त और भी है। मैं अपना मजहब तुम्हारी खातिर तर्क कर देती हूँ, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी से इंतकाम जरूर लूंगी। फखर ने पूछा, क्या उसे मेरे हाथ से कत्ल करवाना चाहती हूँ? लड़की ने अपने आदमियों की तरफ देखा। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। आखिर क्रिस्टोफर ने कहा, एक सलाहुद्दीन अय्यूबी न रहा तो क्या फर्क पड़ेगा? एक और सुल्तान आ जाएगा, वो भी ऐसा ही होगा। मिस्रियों को आखिर गुलाम ही होना पड़ेगा। तुम एक काम करो, सूडानियों के सालार नाजी के पास पहुंचो और ये लड़की उसके सामने करके उसे बताओ कि सलाहुद्दीन अय्यूबी असल में क्या है और उसके इरादे क्या हैं। उन लोगों को ये तो इल्म था कि नाजी का सलीबियों के साथ राब्ता है और मोबी उसके साथ बात करेगी, लेकिन उन्हें ये इल्म नहीं था कि नाजी और उसके मोतमिद सालार खुफिया तरीके से मरवाए जा चुके हैं। उस तक लड़की को ही जाना था, उसका अकेले जाना मुमकिन नहीं था। इत्तेफाक से उन्हें फखरुल मिस्री मिल गया, लिहाजा उसको इस्तेमाल करने का फैसला हो गया। ये आदमी चूंकि सुल्तान अय्यूबी की नजर में आ गए थे, इसलिए अभी उसकी नजर में रहना चाहते थे। उसके अलावा उन्होंने मोबी से सुन लिया था कि उनके शुबा जासूसी और तखरीबकारी का सरबराह रॉबिन इसी कैंप में है और फरार होगा, इसलिए वो उसे मदद देने के लिए भी वहां मौजूद रहना चाहते थे। उनके इरादे मालूम नहीं क्या थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी पर चलाया हुआ उनका तीर खता गया तो उन्हें सुल्तान अय्यूबी के सामने ले जाया गया था। उनका बहरूप और ड्रामा कामयाब रहा, लेकिन उनका मिशन तबाह हो गया। लिहाजा अब वो बदली हुई सूरत हाल और इत्तेफाकात से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। फखरुल मिस्री हुस्न और हशीश के जाल में आ गया था। उसने वापस कैंप में न जाने का फैसला कर लिया था। उसे ये मशवरा दिया गया कि वो लड़की को लेकर रवाना हो जाए। उन लोगों ने उसे अपना एक ऊंट दे दिया, पानी का एक मशकीजा दिया और थैले में खाने का बहुत सारा सामान डाल दिया। इन अशिया में कुछ ऐसी थीं जिनमें हशीश मिली हुई थी। मोबी को उनका इल्म था। फखर को एक लंबा चुगा और ताजरों वाली दस्तार पहना दी गई। लड़की ऊंट पर सवार हुई, उसके पीछे फखर सवार हो गया और ऊंट चल पड़ा। फखर गिरदोपेश से बेखबर था और वो अपने माजी से भी बेखबर हो गया था। सिर्फ ये एहसास उस पर गालिब था कि रूए जमीन की हसीन तरीन लड़की उसके कब्जे में है, जिसने सुल्तान को ठुकरा कर उसे पसंद किया है। फखर ने मोबी को दोनों बाजुओं में लेकर उसकी पीठ अपने सीने से लगा ली। मोबी ने कहा, तुम ईसाई कमानदारों और अपने सुल्तान की तरह वैशी तो नहीं बनोगे। मैं तुम्हारी मिल्कियत हूँ, जो चाहो करो, मगर मैं फिर तुमसे नफरत करूंगी। फखर ने उसे अपने बाजुओं से निकाल कर कहा, कहो तो मैं ऊंट से उतर जाता हूँ। मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुम मुझे दिल से चाहती हो या महज मजबूरी के आलम में मेरी पनाह ली है। मोबी ने कहा, पनाह तो मैं उन ताजिरों की भी ले सकती थी, लेकिन तुम मुझे इतने अच्छे लगे कि तुम्हारी खातिर मजहब तक छोड़ने का फैसला कर लिया।
اس نے جذباتی باتیں کر کے فخر کے اعصاب پر قبضہ کر لیا اور رات گزرتی چلی گئی۔ سفر کم و بیش 5 دنوں کا تھا، لیکن فخر المصری عام راستوں سے ہٹ کر جا رہا تھا کیونکہ وہ بھگوڑا فوجی تھا۔ موبی کو نیند آنے لگی، اس نے سر پیچھے فخر کے سینے پر رکھ دیا اور گہری نیند سو گئی۔ اونٹ چلتا رہا اور فخر جاگتا رہا۔ صلاح الدین ایوبی صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا ہی تھا کہ دربان نے اطلاع دی کہ علی بن سفیان آیا ہے۔ سلطان دوڑ کر باہر نکلا۔ اس کے منہ سے علی بن سفیان کے سلام کے جواب سے پہلے یہ الفاظ نکلے، ادھر کی کیا خبر ہے؟ علی بن سفیان نے جواب دیا، ابھی تک خیریت ہے، مگر سوڈانی لشکر میں بے اطمینانی بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے اس لشکر میں اپنے جو مخبر چھوڑے تھے ان کی اطلاعوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے کسی ایک بھی کماندار نے قیادت سنبھال لی تو بغاوت ہو جائے گی۔ صلاح الدین ایوبی اسے اپنے خیمے میں لے گیا۔ علی بن سفیان کہہ رہا تھا، ناجی اور اس کے سرکردہ سالاروں کو تو ہم نے ختم کر دیا ہے، لیکن وہ مصری فوج کے خلاف سوڈانیوں میں نفرت کا جو زہر پھیلا گئے تھے اس کا اثر ذرہ بھر بھی کم نہیں ہوا۔ ان کی بے اطمینانی کی دوسری وجہ ان کے سالاروں کی گمشدگی ہے۔ میں نے اپنے مخبروں کی زبانی یہ خبر مشہور کروا دی ہے کہ ان کے سالار بحیرہ روم کے محاذ پر گئے ہوئے ہیں، مگر امیر محترم مجھے شک ہوتا ہے کہ سوڈانیوں میں شکوک اور شبہات پائے جاتے ہیں، جیسے انہیں علم ہو گیا ہے کہ ان کے سالاروں کو قید کر لیا گیا ہے اور شاید مار بھی دیا گیا ہو۔ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، اگر بغاوت ہو گئی تو مصر میں ہمارے جو دستے ہیں وہ اسے دبا سکیں گے؟ کیا وہ 50,000 تجربہ کار فوج کا مقابلہ کر سکیں گے؟ مجھے شک ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، مجھے یقین ہے کہ ہماری قلیل فوج سوڈانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ میں اس کا بندوبست کر آیا ہوں۔ میں نے عالی مقام نور الدین زنگی کی طرف 2 تیز رفتار قاصد بھیج دیے ہیں۔ میں نے پیغام بھیجا ہے کہ مصر میں بغاوت کی فضا پیدا ہو رہی ہے اور ہم نے جو فوج تیار کی ہے وہ بہت تھوڑی ہے اور اس میں سے آدھی فوج محاذ پر ہے۔ متوقع بغاوت کو دبانے کے لیے ہمیں کمک بھیجی جائے۔ سلطان ایوبی نے کہا، مجھے ادھر سے کمک کی امید کم ہے۔ پرسوں ایک قاصد یہ خبر لایا تھا کہ زنگی نے فرینکوں پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ حملہ انہوں نے ہماری مدد کے لیے کیا تھا۔ فرینکوں کے عمرا اور فوجی قائدین بحیرہ روم میں صلیبیوں کے اتحادی بیڑے میں تھے اور فرینکوں کی کچھ فوج مصر میں داخل ہو کر عقب سے حملہ کرنے اور ہمارے سوڈانی لشکر کی پشت پناہی کے لیے مصر کی سرحد پر آ گئی تھی۔ محترم زنگی نے ان کے ملک پر حملہ کر کے ان کے سارے منصوبے کو ایک ہی وار میں برباد کر دیا ہے اور شاہ فرینک کے بہت سے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے صلیبیوں سے کچھ رقم بھی وصول کی ہے۔ صلاح الدین ایوبی خیمے کے اندر ٹہلنے لگا، پھر جذباتی لہجے میں بولا، سلطان زنگی کے قاصد کی زبانی، وہاں کے کچھ ایسے حالات معلوم ہوئے ہیں جنہوں نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ علی بن سفیان نے پوچھا، کیا اب صلیبی ادھر یلغار کریں گے؟ سلطان ایوبی نے جواب دیا، مجھے صلیبیوں کی یلغار کی ذرہ بھر پرواہ نہیں۔ پریشانی یہ ہے کہ کفار کی یلغار کو روکنے والے شراب کے مٹکوں میں ڈوب گئے ہیں، اسلام کے قلعے کے پاسبان حرم میں قید ہو گئے ہیں، عورت کی زلفوں نے انہیں پابا زنجیر کر دیا ہے۔ علی، چچا اسد الدین شیر کوہ کو اسلام کی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ کاش وہ آج زندہ ہوتے۔ میدان جنگ میں مجھے وہی لائے تھے۔ ہم نے بڑے ہی مشکل وقت دیکھے ہیں علی۔ میں نے چچا شیر کوہ کی فوج کے ہراول دستے کی کمان کی ہے۔ میں ان کے ساتھ صلیبیوں کے محاصرے میں 3 مہینے رہا ہوں۔ مجھے شیر کوہ ہمیشہ سبق دیا کرتے تھے کہ گھبراہٹ اور خوف سے بچنا، تائید ایزدی اور رضائے الہی کا قائل رہنا اور اسلام کا علم بلند رکھنا۔ میں شیر کوہ کی کمان میں مصریوں اور صلیبیوں کی مشترک فوج کے خلاف بھی لڑا ہوں۔ سکندریہ میں محاصرے میں رہا ہوں۔ شکست میرے سر پر آ گئی تھی۔ میرے مٹھی بھر عسکری بددل ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے کس طرح ان کے جذبے اور حوصلے تر و تازہ رکھے یہ میرا خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ تا وقت کہ چچا شیر کوہ نے حملہ آور ہو کر محاصرہ توڑا۔ تم یہ کہانی اچھی طرح جانتے ہو۔ ایمان فروشوں نے کفار کے ساتھ مل کر ہمارے لیے کیسے کیسے طوفان کھڑے کیے، مگر میں گھبرایا نہیں، دل نہیں چھوڑا۔ علی بن سفیان نے کہا، مجھے سب کچھ یاد ہے سلطان۔ اس قدر مار کا آرائیوں اور قتل و غارت کے بعد توقع تھی کہ مصری راہ راست پر آ جائیں گے، مگر ایک غدار مرتا ہے تو ایک اور اس کی جگہ لیتا ہے۔ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ غدار کمزور خلافت کی پیداوار ہوتے ہیں۔ اگر فاطمی خلافت حرم میں گم نہ ہو جاتی تو آج آپ صلیبیوں سے یورپ میں لڑ رہے ہوتے، مگر ہمارے غدار بھائی انہیں سلطنت اسلامیہ سے باہر نہیں جانے دے رہے۔ جب بادشاہ عیش و عشرت میں پڑ جائیں تو رعایا میں سے بھی کچھ لوگ بادشاہی کے خواب دیکھنے لگتے ہیں۔ وہ کفار سے طاقت اور مدد حاصل کرتے ہیں۔ ایمان فروشی میں اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ کفار کے عزائم اور اپنی بیٹیوں کی عصمتوں تک کو بھلا دیتے ہیں۔
सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, मुझे हमेशा इन्हीं लोगों से डर आता है। अल्लाह न करे इस्लाम का नाम जब भी डूबा मुसलमानों के हाथों से डूबेगा। हमारी तारीख गद्दारों की तारीख बनती जा रही है।